जय जीशु प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1 आद्यरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई और भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। द्वितीय सामुएल अध्याय 15 अबशालोमनर विप्लव। यापरे अबशालोमन गोटिए रथ घटक सबू और निज सम्मुखरे गमन करिया पाई 50 जन पथ प्रदर्शकों को संग्रह कला। अबशालोमन अति प्रत्युषरे उठी नगरी प्रवेश पथ पार्श्वरे दंडायमान हेउथिला। केही जेबे निज अभियोग राजा को जणाई तांकर विचार पाई आसे तेबे अबशालोमन ताकू डाकी पचारुथिला, तुमे केउ नगरीरू आसीअछ? अमुक अमुक इस्राएल गोष्ठी बोली से उत्तर देवा समय रे अबशालोमन ताकू कहूथिला, तुम अभियोग न्यायसंगत तथा न्यायजा बोली मते जणा जाए, किंतु तुम अभियोगर विचार निमंते राजा काहाकू नियोजित करि नाहांती। से आहुरी कहूथिला, मु जदि जणे न्यायाधीश होइथांती तेबे जे कोनोसी लोकर किछि अभियोग किंबा चाहिदा थिले से मो पाखकू आसी पारिथांता ओ मु तार प्रति न्याय विचार करिथांती। जदि केही केबे सन्निकट होई ताकू प्रणिपात करिबा पई उद्यत हेउथिला तेबे से निज हस्त विस्तार करी ताकू धरी चुंबन देउथिला। राजांको समीपकू विचार निमंते आगत समस्त इस्राएल व्यक्ति प्रति अबशालोमन एपरी आचरण देखाउथिला। एहीपरि अबशालोमन इस्राएल मानक हृदय को अधिकार कला। 4 वर्ष समाप्त हेला परे अबशालोमन राजांको कहिला, प्रभुंको सन्निधान रे गृहीत व्रत परिपूर्ण करिबा पाई हेब्रोन को जीवा निमंते मते दयापूर्वक अनुमति दियो। कारण प्रभु जदि मते जेरुसलेम को फेराई आनिबे तेबे हेब्रोन रे मु प्रभु को आराधना करिबी बोली आराम रे गेसेर रे थिबा काल रे तुमरो एही दास मु शपथ करिथिले। राजा ताकू कहिले, शांति रे जाओ। तहु से उठी हेब्रोन को यात्रा कला। किंतु अबशालोमन इस्राएल रो समस्त गोष्ठी पाखकू गोपନରେ दूत माननकू पठाई कहिथिला, भेरी बादन शुणिबा क्षणी चित्कार कर जे अबशालोमन हेब्रोन रे राजा होइछंती। जेरुसलेम रु आमंत्रित 200 व्यक्ति मध्य अबशालोमन सह यात्रा कले, किंतु सेमाने षड्यंत्र विषय रे किछि ही जानि नथिले। नैवेद्य उत्सर्ग करिबा समय रे अबशालोमन गिलो नगरी को लोक पठाई दावीदंक परामर्शदाता गिलोनियो अहीतोफेल को डकाइला। षड्यंत्र प्रबल हेला और अबशालोमन रो सहवर्ती लोके संख्याधिक भावे वृद्धि पाइले। जणे दूत आसी दावीदंकू कहिला, इस्राएल जनतार हृदय अबशालोमन प्रति आकृष्ट होइछि। से समय रे जेरुसलेम बासी निजर सहवर्ती परिचारक माननकू दावीद कहिले, आस आमे पलायन करिबा, नचेत आम मध्यरु केही अबशालोमन हस्तरु रक्षा पाई पारिबो नाही। आमे शीघ्र गमन न कले से आमर पश्चाधावन करि पारिबो ओ फलरे आमर विनाश हेबा और समस्त नगरवासी खड्ग धारे निहत हेबार संभावना रहिछि। राजांक परिचारक माने कहिले,
ରାଜାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଏହି ଦାସଗଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହିପରି ରାଜା ନିଜର ପରିଚାରକମାନଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ରାଜା ପ୍ରାସାଦର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେବଳ 10 ଜଣ ଉପନାରୀଙ୍କୁ ସେ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରାଜା ନିଜର ସହଚର ଜନତା ସମେତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଅନ୍ତିମ ଗୃହ ସମୀପରେ ଅଟକି ଗଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିଚାରକ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଆଗେଇ ଗଲେ। ସମସ୍ତ କେରେତୀୟ ତଥା ପେଲେତୀୟ ଲୋକ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଗାତ୍ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି 600 ଗୀତୀୟମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଗୀତୀୟ ଇତାଇକୁ କହିଲେ, ଆମ ସହ ତୁମେ କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ? ଫେରି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଗହଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କର। ତୁମେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଓ ନିଜ ଗୃହରୁ ବିତାଡ଼ିତ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ। କେବଳ ଗତକାଲି ଆଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତୁମେ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ଆମ ସହ ଭ୍ରମଣ କରାଇବି? ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଅଜ୍ଞ। ଫେରିଯାଅ ଓ ତୁମର ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସହ ନେଇଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର କରୁଣା ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରରେ ଇତାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଓ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ କହେ ଯେ, ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବା କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ରାଜା ମୋର ମୁନିବ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ, ସେଠାରେ ତୁମର ଏହି ଦାସ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଦାବୀଦ ଇତାଇକୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆସ ଓ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ସୁତରାଂ ଗୀତୀୟ ଇତାଇ ନିଜର ସହବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଓ ଶିଶୁଗଣ ସମେତ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ଦାବୀଦଙ୍କ ସହଚରମାନେ ଜଳସ୍ରୋତ ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ଜନତା ମଧ୍ୟ ପାରି ହୋଇ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆବିଆଥାର, ସାଦୋକ ଓ ଲେବୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଜନତା ନଗରୀ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ। ରାଜା ସାଦୋକକୁ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ନେଇ ତୁମେମାନେ ପୁନରାୟ ନଗରୀକୁ ଫେରିଯାଅ। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ପ୍ରୀତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ କରାଇବେ ଓ ତାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁକ ତଥା ବାସସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି କହନ୍ତି, ତୁମଠାରେ ମୁଁ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ନୁହେଁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ମୁତାବକ ସେ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତୁ। ଯାଜକ ସାଦୋକଙ୍କୁ ରାଜା ପୁନରାୟ କହିଲେ, ତୁମର ପୁତ୍ର ଆହିମାସ ଓ ଆବିଆଥାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନଙ୍କ ସମେତ ତୁମେ ଓ ଆବିଆଥାର ନଗରୀକୁ ଫେରିଯାଅ। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଦିତ କରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ନଦୀର ଅଗଭୀର ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ତହୁଁ ସାଦୋକ ଓ ଆବିଆଥାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ବହନ କରି ଜେରୁସାଲେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଓ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ନଗ୍ନ ପାଦ ତଥା ଆବୃତ ମସ୍ତକ ପୂର୍ବକ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଦାବୀଦ ଜିତ୍ ପର୍ବତର ଉଠାଣିଆ ପ୍ରଦେଶ ଆରୋହଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ସହଚରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲେ। ବିଳାପ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତଗମନ କଲେ। ଦାବୀଦଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଯେ, ଅବସଲୋମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆହିତୋଫେଲ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସେ ସମୟରେ ଦାବୀଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆହିତୋଫେଲର ସକଳ ପରାମର୍ଶ ମୂଢ଼ ଉପଦେଶରେ ପରିଣତ କର। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ, ସେହି ପର୍ବତର ଶିଖର ଦେଶରେ ଦାବୀଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଆର୍ଖିୟ ହୁଶାଇ ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ଛିନ୍ନ କରି ଓ ମସ୍ତକରେ ଧୂଳି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ
ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଆସିଲା। ଦାବୀଦ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ସହ ଆସିଲେ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନଗରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ତୁମେ ଯଦି ଆବିମେଲେକଙ୍କୁ କହିବ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ତୁମର ପରିଚାରକ ହେବି, ପୂର୍ବରେ ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ ପିତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ତେବେ ଆହିତୋଫେଲର ଗୂଢ଼ାଲୋଚନାକୁ ପରାଜିତ କରାଇ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯାଜକମାନେ ସାଦୋକ ଓ ଆବିଆଥାର କ'ଣ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି? ଅତଏବ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବ, ତାହା ଯାଜକ ସାଦୋକ ଓ ଆବିଆଥାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା। ସାଦୋକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆହିମାସ ଓ ଆବିଆଥାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନାଥନ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଶୁଣିଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ବିଦିତ କରାଇବ। ଏହିପରି ଅବସଲୋମନ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଦାବୀଦଙ୍କ ମିତ୍ର ହୁସାଇ ମଧ୍ୟ ନଗରୀର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅଧ୍ୟାୟ 16। ଦାବୀଦ ଓ ସିବା। ଦାବୀଦ ପର୍ବତର ଶିଖର ଦେଶରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ମେଫିବୋଶେତର ଦାସ ସିବା ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ସେ 2ଟି ଗଧ ଉପରେ 200 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି, 100 ଶୁଷ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ପେନ୍ଥା, 100 ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଫଳ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଚର୍ମପାତ୍ରକୁ ଲଦି ଦେଇଥିଲା। ରାଜା ସିବାକୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ଆଣି ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଛ? ଉତ୍ତରରେ ସିବା କହିଲା, ଗଧଗୁଡ଼ିକ ରାଜାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ରୁଟି ତଥା ଫଳମୂଳାଦି ଦାସମାନଙ୍କର ଆହାର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରର ଯାତ୍ରାପଥରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବେ, ସେମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବେ। ରାଜା ପୁଣି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ମୁନିବଙ୍କ ପୁତ୍ର କାହିଁ? ସିବା କହିଲା, ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ମୋର ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ରାଜା ସିବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହା କିଛି ମେଫିବୋଶେତର ଅଧୀନସ୍ଥ, ସେ ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ତୁମର ହୋଇଯିବ। ତହୁଁ ସିବା କହିଲା, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ କରେ, ହେ ରାଜା ମୋର ମୁନିବ, ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବଦା ତୁମର ପ୍ରୀତି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସିମେଇର ଅଭିଶାପ। ରାଜା ଦାବୀଦ ବାହୁରିମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ସାଉଲଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଜ ଗେରାର ପୁତ୍ର ସିମେଇ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ଅଭିଶାପ ଦେଇ ସେ ଆସିଥିଲା। ରାଜା ଦାବୀଦ ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ ସେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦାବୀଦଙ୍କ ଅନୁଚର ଓ ପ୍ରହରୀ ସୈନିକମାନେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ତଥା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲେ। ଅଭିଶାପ ଦେଇ ସିମେଇ କହିଲା, ହେ ନରହନ୍ତା, ହେ ନୀଚ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚାଲିଯାଅ, ଦୂର ହୁଅ। ଯାହାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ରାଜୁତି କରୁଛ, ସେହି ସାଉଲଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ତପାତ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି। ତୁମର ପୁତ୍ର ଅବସଲୋମନର ହସ୍ତରେ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତୁମର ବିନାଶ ସନ୍ନିକଟ, କାରଣ ତୁମେ ଅଟ ଜଣେ ରକ୍ତପାତକାରୀ। ସେ ସମୟରେ ସେରୁଇରାର ପୁତ୍ର ଆବିସାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏହି ମୃତ ଶ୍ୱାନ କ'ଣ ରାଜା ମୋର ମୁନିବଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ? ମୁଁ ଯାଇ ତାର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ରାଜା କହିଲେ, ସେରୁଇରାର ହେ ପୁତ୍ରଗଣ, ମୋ ପ୍ରତି ଏଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ବା ଯାଏ ଆସେ? ଦାବୀଦଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଏପରି
ତାଙ୍କୁ କହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯଦି ଅଭିଶାପ ଦିଏ, ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏହା କରୁଅଛ ବୋଲି କିଏ ବା ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବ? ତତ୍ପରେ ଦାବୀଦ ପୁନରାୟ ଆବିସାଇ ଓ ତାଙ୍କର ସହଚର ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ନିଜ ପୁତ୍ର ଯଦି ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବଂଶଜ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ବା ଅଧିକା କିଛି କହି ନପାରେ? ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋର ସଙ୍କଟ ଦେଖି ତାର ଏହି ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଆଶୀଷ ଦେଇ ମୋର କୁଶଳ ସାଧନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଦାବୀଦ ଓ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀମାନେ ଯାତ୍ରା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପର୍ବତର ଶିଖର ଉପରେ ଦାବୀଦଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଥର ସମାନ୍ତର ହୋଇ ସିମେଇ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଅଭିଶାପ ଦେଉଥିଲା ଓ ପଥର ତଥା ଧୂଳି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜର୍ଦାନ ସମୀପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଜେରୁସାଲେମର ଅବସଲୋମନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଅବସଲୋମନ ଓ ତାର ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆହିତୋଫେଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା। ଦାବୀଦଙ୍କ ମିତ୍ର ଆର୍ଖିୟ ହୁସାଇ ଅବସଲୋମନର ସନ୍ନିକଟ ହୋଇ କହିଲା, ରାଜା ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତୁ। ଅବସଲୋମନ ହୁସାଇକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମର ମିତ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କି ତମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା? ତୁମର ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ କାହିଁକି ତୁମେ ଯାଇନାହଁ? ଉତ୍ତରରେ ହୁସାଇ କହିଲା, ନା ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଜନତା ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ହେବି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି? ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେପରି ସେବା କଲି, ସେହିପରି ମୁଁ ତୁମର ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବି। ସେ ସମୟରେ ଅବସଲୋମନ ଆହିତୋଫେଲକୁ କହିଲା, ତୁମର ମତ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆହିତୋଫେଲ ଅବସଲୋମନକୁ କହିଲା, ରାଜପ୍ରାସାଦର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେଠାରେ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତା ତାଙ୍କର ଉପପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସହ ସହବାସ କର। ତାହା ହେଲେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଅବଗତ ହେବେ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ପିତାଙ୍କର ଘୃଣ୍ୟ ପାତ୍ର ହେଲ ଏବଂ ଏହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତୁମର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ଅବସଲୋମନ ପାଇଁ ପ୍ରାସାଦ ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବୁ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅବସଲୋମନ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଉପପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସହ ସହବାସ କଲା। ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହିତୋଫେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ସଦୃଶ ସ୍ୱୀକୃତି ହୋଇଥିଲା। ତାର ସମସ୍ତ ଉପଦେଶକୁ ଦାବୀଦ ଓ ଅବସଲୋମନ ଉଭୟେ ଏହିପରି ଭାବେ ପରିଗଣନା କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 17। ଆହିତୋଫେଲର ପରାମର୍ଶ ଓ ହୁସାଇର ଉପଦେଶ। ଏହାପରେ ଆହିତୋଫେଲ ଅବସଲୋମନକୁ କହିଲା, 12,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଦାବୀଦଙ୍କ ପଶ୍ଚାତଧାବନ କରିବି। କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭୟବିହ୍ୱଳ କରାଇବି। ତଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀମାନେ ପଳାୟନ କରିବେ। ମୁଁ କେବଳ ରାଜାଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବି। ବଧୂ ଯେପରି ବର ପାଖକୁ ଆସେ, ତାଙ୍କର ସହଚରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେହିପରି ତୁମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ନିରାପଦ ରହିବେ। ଏହି ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଅବସଲୋମନ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ ପ୍ରୀତି ହେଲେ।
ଏହାପରେ ଅବସଲୋମନ କହିଲା, ଆର୍ଖିୟ ହୁସାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ, ସେ ଯାହା କହିବ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିବା। ସେ ଆସିବା ବେଳେ ଅବସଲୋମନ କହିଲା, ଆହିତୋଫେଲ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ ତାର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ନଚେତ୍ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତୁମେ ତାହା କୁହ। ସେ ସମୟରେ ହୁସାଇ କହିଲା, ଏହିଥର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଆହିତୋଫେଲ ଦେଇଛି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହୁସାଇ ପୁଣି କହିଲା, ତୁମେ ଜାଣିଅଛ ଯେ ତୁମ ପିତା ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ କ୍ଷେତରେ ନିଜ ଶାବକମାନେ ଅପହୃତ ହୋଇଥିବା ଭଲ୍ଲୁକ ସଦୃଶ ସେମାନେ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ତୁମର ପିତା ଯୁଦ୍ଧ ନିପୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସହ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଗୋଟିଏ ଗହ୍ୱର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ଦାବୀଦଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ତୁମର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଯଦି ନିହତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେ କହିବ ଯେ ଅବସଲୋମନର ଅନୁଗାମୀ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ନିଧନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ତୁମର ସୈନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ସିଂହ ସଦୃଶ ନିର୍ଭୀକ ମନା, ସେ ମଧ୍ୟ ଭୟଚକିତ ହେବ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତୁମର ପିତା ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଓ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀମାନେ ସାହସୀ। ସୁତରାଂ ମୋର ଉପଦେଶ ଏହା ଯେ ଦାନଠାରୁ ବେର୍ଷେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସମୁଦ୍ର ବାଲୁକା ସଦୃଶ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ତୁମେ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅ। ଦାବୀଦ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ଭୂମି ଉପରେ ନିପତିତ ଶିଶିର ସଦୃଶ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲମ୍ଫ ଦେବା। ଫଳରେ ସେ ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି କୌଣସି ନଗରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ରଜ୍ଜୁ ନେଇ ଆସି ସେହି ନଗରୀକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ଆଣିବେ ଓ ଫଳରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। ଅବସଲୋମନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ କହିଲେ, ଆର୍ଖିୟ ହୁସାଇର ପରାମର୍ଶ ଆହିତୋଫେଲର ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଶ୍ରେୟସ୍କର। କାରଣ ଅବସଲୋମନ ପ୍ରତି ଅନିଷ୍ଟ ଘଟାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆହିତୋଫେଲର ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ଯାଜକ ସାଦୋକ ଓ ଆବିଆଥାରଙ୍କୁ ହୁସାଇ କହିଲା, ଅବସଲୋମନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଆହିତୋଫେଲ ଅମୁକ ଅମୁକ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଅମୁକ ଅମୁକ ଉପଦେଶ ଦେଲି। ସୁତରାଂ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀମାନେ ଯେପରି ନିହତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିସକାଶେ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରର ସମୀପସ୍ଥ ସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ବିତାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ଦାବୀଦଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖେ, ସେଥିସକାଶେ ଯୋନାଥନ ଓ ଆହିମାସ ଏନ୍‌ରୋଗେଲରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଜଣେ ନାରୀ ଯାଇ ସଂଘଟିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତକୁ ସେମାନେ ରାଜା ଦାବୀଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହିଥର ଜଣେ ବାଳକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ସେ ଯାଇ ଅବସଲୋମନଙ୍କୁ କହିଲା। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ଉଭୟ ଶୀଘ୍ର ଗମନ କରି ବାହୁରିମୀୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୃହକୁ ଆସିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୃହ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋଟିଏ କୂପ ଥିଲା। ସେମାନେ ସେଥିରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଗୃହିଣୀ ନାରୀ ସେହି କୂପ ମୁଖ ଉପରେ ଗୋଟିଏ
ଆଚ୍ଛାଦନୀକୁ ଟାଣି ରଖି ତା ଉପରେ ଶସ୍ୟ ବିଛାଡ଼ି ଦେଲା। ତହୁଁ କେହି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅବସଲମନର ଭୃତ୍ୟୁମାନେ ସେହି ଗୃହିଣୀ ନାରୀ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆହିମାସ ଓ ଜୋନାଥନ କାହାନ୍ତି? ଉତ୍ତରରେ ନାରୀଟି କହିଲା, ସେମାନେ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ପରେ ଜୋନାଥନ ଓ ଆହିମାସ କୂପରୁ ବାହାରି ଆସି ରାଜା ଦାବିଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଉଠି ସହସା ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କର, କାରଣ ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହିତୋଫେଲ ଅମୁକ ଅମୁକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ତହୁଁ ଦାବିଦ ଓ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀମାନେ ଜର୍ଦାନ ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ପ୍ରଭାତ ହେବା ବେଳେ ଜର୍ଦାନର ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏପରି କେହି ନଥିଲା ଯିଏ ଜର୍ଦାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିନଥିଲା। ନିଜର ଉପଦେଶ ଗୃହୀତ ହୋଇ ନଥିବା ଦେଖି ଆହିତୋଫେଲ ନିଜ ଗର୍ଦ୍ଦଭକୁ ଜିନ୍ ପିନ୍ଧାଇ ନିଜ ନଗରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲା। ନିଜ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସକଳ ବିଷୟ କ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ଝୁଲାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଓ ନିଜ ପିତୃ କବରରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲା। ଦାବିଦ ମହାନାଇମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅବସଲମନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସହ ଜର୍ଦାନ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ଯୋଆବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମାସାକୁ ଅବସଲମନ ସେନାପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ଆମାସା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବଂଶଜ ଇତ୍ରାର ପୁତ୍ର ଥିଲା। ନାହାସର କନ୍ୟା ତଥା ଯୋଆବଙ୍କ ମାତା ସେରୁଇରାର ଭଗ୍ନୀ ଆବିଗାଇଲକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଅବସଲମନ ଗିଲିଆଦରେ ଛାଉଣି ପକାଇଲେ। ଦାବିଦ ମହାନାଇମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କ ରାବ୍ବା ନଗରୀବାସୀ ନାହାସର ପୁତ୍ର ସବି, ଲଦେବାରବାସୀ ଆମିଏଲର ପୁତ୍ର ମିଖାର ଓ ରଗେଲିମର ଆଗତ ଗିଲିଆଦୀୟ ବାରସିଲାଇ ସଜ୍ଜା ଗାମଲା ତଥା ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଦାବିଦ ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କର ଭକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗହମ, ଯବ, ମଇଦା, ଭଜାଶସ୍ୟ, ଶିମ୍ବ, ମସୁର, ମଧୁ, ଦହି, ମେଷ, ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଏହି ଜନତା କ୍ଷୁଧାର୍ତ, କ୍ଳାନ୍ତ ତଥା ତୃଷାର୍ତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।